less surgeryன்றது வந்து தலையை ஓப்பனே பண்ணாம உள்ளுக்குள்ளார நம்ம மேக்னெட்டோ ஏதாவது ஒரு சக்தி வச்சு மூளைக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பகுதியை டிஸ்ட்ராய் பண்றது, அந்த பகுதியினுடைய ஃபங்க்ஷனை எடுக்கிறது. சின்ன பகுதி தான், 1 மில்லிமீட்டர் தான், யூஸ்வலா எதுவும் நடக்காது. ஸோ அதுக்கும் டிபிஎஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, டிபிஎஸ் நம்ம 2 சைட்லயும் பண்ணலாம். நம்ம ஒரு கால் நம்ம பண்ணியிருக்கிற டிபிஎஸ்னால பேஷண்ட்டுக்கு பலன் இல்லை அப்படின்னா அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பேஷண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு பர்மனன்ட் டேமேஜும் ஏற்படாது. வேறஸ் உள்ளுக்குள்ளார நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்ணலனாலும் பேஷண்ட்டை டேமேஜ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு அண்ட் we can do it only on one side, knifeless surgeries. But அது stimulation கிடையாது, that is lesioning or inhibition, that is destroying one small area of the brain. What is the latest technology about lesioning versus DBS? Now DBS is a truly functional surgery, deep brain stimulation, and it gives almost like 10 years of good life. So with age also, as the patient will progress in Parkinson, we can adjust the current and we are not destroying any part of the brain, as sir told very correctly. But whereas any kind of knifeless surgery or whatever, that surgery usually permanent damage happens. And one very important point is there. Suppose you saw that video, I switched on the current and the tremor stopped. Okay, in lesioning surgeries, they will have very good benefit immediately. Okay, but within 2 to 3 years, the tremors may come back permanently, and that time you cannot again do a same surgery because you have already damaged the important nucleus. So this is a major difference which public has to understand, because it sounds very lucrative because you are not doing surgery. It is just like some magnetic or any kind of a non-invasive method. Knifeless na non-invasive method. So that technique is called as MRI FUJS, which machine is available only one place. I mean, there are very few machines in the world, but that is not a new concept. It has been what has been practiced for last 50 to 60 years. The problem there is that when the symptoms come back, you don't have anything else to do because you have already done a permanent damage. Whereas with DBS, because you have the electrodes all the time and the battery works for 10 to 15 years. So once battery potana, rechargeable battery irukku, adu undu life na 10 years minimum vela seyum. So somebody who is a 63 64, you do a DBS, it will last for 10 years, 74 75, till you can expect him to be more debilitated, progression. So in these 10 years there are papers by Canadian institutes, okay, like Montreal institutes and all, and one by Dr. Elena Moro, that even after 15 years of DBS surgery, DBS is still valid and working and helping the patient. That is one basic difference between lesioning versus DBS. Whatever method neenga pannikala, MRI lenda pannikala, ultrasound lenda lifeless pannikala, radiation potittu pannikala, adu vera vishayam. But namakku adu vandu truly functional surgery kadiyadu, because it was a permanent damage as such. Okay, what is the life of electrodes? Yes, so electrodes life is like permanent. Okay, what we talk about life of the battery la rendu type battery irukku, one non rechargeable battery, one rechargeable battery. Usually the rechargeable battery na best irukum because of the chinna battery, adutha or vaati potana thirupi surgery panna thevilla. So we can use it for 15 years like that at a stretch. Stimulation, that is what I do. Stimulation, no, we have to do the programming again and again and again. We can change the settings. We can give 5, 6, 7, 8 settings to the patient. ஒரு symptom ஒரு setting வெச்சுக்கலாம். So walking ஒரு setting இருக்கலாம், வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு setting இருக்கலாம். That is called as group settings. So that's why you keep on changing. Yes, patient, the stimulation will give on continuously throughout 24 hours. And patient has a small charger with them. They can increase the current, they can decrease the current based on what the doctor is telling. So what I do, I have a lot of patients now whom I am following, whom I have done the surgeries here. So they keep WhatsApping me and asking me. I will tell them, okay, I can easily now, with all our new technology, WhatsApp and all that, they can send the videos to us. Okay, I will say, okay, now you increase current over pakkam kunjo 2.8 and you reduce it on the other side. So it's a very patient and doctor, you see the interaction. It's like a dynamic interaction. It's like a lifelong relationship with the patients. These are all imported electrodes. We don't make these electrodes because see, this is a very high-end software, and it has to be done
There are only few companies and one of the best companies which they have to. How soon the patient will recover after surgery? Yeah, I think that Dr. Vishwanath can answer how soon the patient will recover. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி சேஃப் ஆபரேஷன். இதுல மேஜர் சைடு எஃபெக்ட் உயிரிழக்கிறதுக்கு பக்கவாதம் வருது. Sir, DBS patients, it's not suitable for all patients, sir. Correct, sir. Will come to know that this Correct. patient is. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டீம் தேவை. அதுக்கு தான் டாக்டர் விகாஷ் மாதிரி ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ் தேவை. சரிங்களா? எந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணணும், எந்த பேஷண்ட்டுக்கு பண்றது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இந்த மூவ்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட், மூவ்மெண்ட் டிசார்டர்ஸ் கிளினிக்கான அவசியம். So that the problem in this surgery was that the coordination between neurosurgeon and neurologist has been now only we are forming teams of movement disorder teams. So my job is to see, I give a patient a percentage. See, நீங்க உங்களுக்கு DBS பண்ணதுனா உங்களுக்கு 80% benefit கிடைக்கும், 90% கிடைக்கும், you are a good candidate.Ellana you will have 30% benefit, please don't do DBS. So this candidacy is decided on many factors. I do something called as UPDRS testing irukku, simple clinical testing. Adu on the persa scan ella kadiyadu. No scan can tell you whether the patient is suitable or not suitable. Okay, it's only the clinician doctor paathitu நம்ம மருந்தோட எஃபெக்ட் என்ன இருக்குன்னா we will find a score. அது ஸ்கோர்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அது பார்த்துட்டு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கலாம். Patient should not have speech problem, severe speech problem இருக்கக்கூடாது. Patient should not have much balance problem, psychiatric issues, delusionals. So அந்த மாதிரி issues இருக்குன்னா usually we will not do DBS. So that's why it is a very select surgery. If you select the patient well, go ahead with a good team of surgeons and all the support doctors, you definitely get good results. That is very important. No, it's not a surgery that surgeon thinks, okay, I'll go and put the electrode, or neurologist thinks, okay, I will just send and get it done from any surgeon. It is never working like that. It has to be a proper program and proper channel, then only this is going to be a successful, which will actually benefit the patient. The And patient has Parkinson as well as dementia. Ah. These electrodes will work. no, so that is one very good question, sir. Dementia இருக்குன்னா ஒரு பெரிய கான்ட்ராக்ட். No, we won't do the surgery. Exactly. Because memory disturbance ஆயிருக்குன்னா it is not advisable. I don't know, but there is a trial going on especially for dementia and DBS. So there was one small trial where they have chosen adala நம்ம electrodes nucleus வேற nucleus இருக்கலாம். So dementia க்கு ஒரு வேற nucleus இருக்கு, அதல வெச்சிட்டு ஒரு research trial போயிட்டு இருக்கு. But இப்போதைக்கு clinical indication கிடையாது. So 80 patients la dementia இருக்குன்னா நம்ம DBS பண்ண மாட்டோம். So how much it will cost? That I think our team members and others can, Including clinical test. Clinical test is, see, my job is just to see. I mean, it's more important to spend time with the patient and see the patient on several visits. So that is where important. It doesn't need. This is clinical, what we are examining. Additional investigations in MRI or DOPA is only a supplementary investigation. So on the stage in அவங்களுக்கு எப்படி போறாங்க UPDRS scoreங்கிறது the Parkinson's disease rating scale. அது வச்சுன்னு அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்த இப்போ கை நடத்த எவ்வளோ இருக்குன்னா அதுக்கு தனி ஸ்கோர், நடக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு தனி ஸ்கோர், ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்க்கு தனி ஸ்கோர், அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை வச்சுன்னு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறது பேஷண்ட் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் இருக்கா இல்லையா, மைல்ட், மாட்ரேட், சிவியர் அந்த மாதிரி போகுது. அதை வச்சுட்டு ரொம்ப சிவியராகவோ ரொம்ப மைல்டாகவோ இருக்கிறவங்கள எடுக்காமல் மிடில் இருக்கிறவங்க செலக்ட் க்ரைட்டீரியா, அந்த க்ரைட்டீரியா பிரகாரம் ஃபிட்டாக இருக்க கரெக்ட் பேஷண்ட் இஸ் நீடட். Correct selection of the patient is very important for the success of the procedure. It will affordable and it will be covered under insurance scheme. Currently, this is covered under the private line. அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்குறோம், ஸோ தட் அவங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் லைஃப் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சார் ஆஃப்டர் டிபிஎஸ் வந்து அவங்களோட டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் வந்து என்ன சார்? That's a very good. See, usual general question கேட்டாங்கன்னா நம்ம பேஸ் மேக்கர் வச்சிருக்கோம், ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி இருக்கு, அதில் கிராஸ் பண்ண முடியுமா, மேக்னெட்டிக் என்னது மைக்ரோவேவ் வீட்டில் வச்சிருக்கோம், அதில் இருந்தால் நம்ம ஸோ இந்த டிவைஸ்னால் இட்ஸ் அ ஹேக் ப்ரூஃப், இட்ஸ் அ வெரி strong device. It doesn't get affected by any kind of security clearance or அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்டில். So and company gives a small card to the patient
அது பார்த்துட்டு they can easily, like it's any other cardiac pacemaker. So the device ரொம்ப safe. Do's most of the activities you can do. Only thing what we are more worried is that sometimes they may have kunja pull irukku inge electrodes nalda. You have to be careful with it. But this is the idea. See, patient to lead a normal life. Okay, that is something which is very important for this case. And I won't show the patient face because we are not last surgery pannirkom. Inneke patient daughter inneke message pannirukanga, started cooking. Okay, so patient is cooking in his home now, and he is asking me when I will get off. Inneke off eppo varana kekvaanga. So you see how happy they are, you know. So this surgery is about a quality of life improvement. And if I am not sure, I am sitting in front of the patient after 1 month, and I am facing the patient directly because I am the functional movement disorder person who told the patient you will have 80% benefit. So this is something which we have to choose very wisely. In fact, my OPD is almost 80% Parkinson's patient. Now OPD I run here because I am a specialist in that, and I refuse more patient than I tell them that you are eligible. That is very important. We should know when to refuse a patient. No sir, you are not eligible. Please take medicines. We will adjust medicines. Medicines la nariya new medicines irukku. Or safinamide solittu or new medicine irukku. And there is one more medicine which is a game changer. It may be a very big game changer. Adoda pair opicapone. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೋಡ ಚಿನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಟಕಪಾನ್ ಇருக்கு, ಬಟ್ ಒಪಿಕಪಾನ್ ಇಲ್ಲ. When I was in abroad, we were using this medicine. It's a German medicine. If it comes to our Indian market, the scene of Parkinson's is going to change a lot. I strongly believe it because I have seen the benefit of that medicine. Another patient got it from Germany and in Chennai and using it, and very good results. But again, no, at some point of time, medicine will fail. And the time then, namak DBS evaluation happen. Dr. Shubhan, what to say? Good question. Can they undergo MRI? So, after surgery in the DBS battery protocol, up to 1.5 Tesla MRI panikla. Up to 3 Tesla na MRI oda strength theriyum, magnet la 1.5, 3 அந்த மாதிரி இருக்கும். So 3 Tesla MRI கொஞ்சம் பேட்டரியில ரிஸ்க் இருக்கு. ஸோ யூஸ்வலி நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு MRI தேவைப்படுது. சப்போஸ் என்ன ஹிப் என்ன ப்ராப்ளம், வேற காரணம், ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் அது மாதிரி. ஸோ வாட் வி டூ, வி ஸ்விட்ச் ஆஃப் த பேட்டரி. And the patient has that programmer, sir, I told you, that they can switch off the battery, do the MRI, and again switch it on. It's like a very niche technology, very good technology. Sir, you want to speak? Doctor, you said that the battery is having a 15 years of Yes. security. Service life is 10 years. Younger age of 40 years, the patient, which you fix means it will come Yeah. by what you do after. So if you see many countries, in fact earlier the rechargeable battery is the maximum life what we can have. But if you compare the disability of that patient, so what you are talking is about young onset Parkinson's disease or YOPD. So these are the patients who have genetic PD. We have not discussed about that. Most of the Parkinson, 90% they don't have any genetic cause, familial cause illa or familial PD. No, family la irukona ungalku vandichu appdi kadiyadu. Majority of them are just normal idiopathic PD. Only 10% of them can have familial PD or genetic PD. Genetic Parkinson's usually young age la varum, 30 years, 35 years, 40 age la varalam. But அந்த டைம்ல தான் rechargeable battery the best. But 10 years க்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி battery 10 to 15 years ஓட extend பண்ணிக்கலாம் service life. Then we have to change the battery alone. இதுல மேல எதுமே surgery electrodes எல்லாம் தேவையில்லை. Just only the battery, which is a small surgery. Dr. Vishwanath will just do it in a flick. What do you say, sir? சார் சொன்ன மாதிரி அது ஜஸ்ட் இந்த பேட்டரி எங்க பொருத்திருக்கோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஓபன் பண்ணிட்டு பழைய பேட்டரி எடுத்து புதுசா நம்ம அட்டாச் பண்ண வேண்டியது. அப்படி வந்து டச் பண்ண தேவை. அண்ட் இன்னொரு சார் சொன்னதுல முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நார்மல் நரம்பியல் மருத்துவ சிகிச்சை நிபுணர்கள் ஒரு நாளைக்கு 100 பேஷண்ட் பார்ப்பாங்க, 200 பேஷண்ட் பார்ப்பாங்க, ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. இதுல டாக்டர் விகாஷ் ஒரு பேஷண்ட் வச்சுக்கிட்டு 1 மணி நேரம் உட்காந்துருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மருந்து கொடுக்கணுமா, ஆபரேஷனை பத்தி யோசிக்கணுமான்னு யோசிக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஸோ துல்லியமா ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் மட்டும் துல்லியமான விஷயம் கிடையாது, ஆபரேஷன் செய்யணுமான்னு யோசிக்கிறதே துல்லியமா யோசிக்கக்கூடிய
ஒரு பிரான்ச் இது. Patients I will be seeing some 6-7 times. 1 year wait பண்ணுவோம் சார், வெயிட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம் next day ஒரு evaluation பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் patient will be ready for surgery. Recently we had a patient, I was not convinced. Patient wants to do surgery, family wants to do surgery, everything is there, but I said no, we'll wait. What is there? First I have to be convinced. அது ரொம்ப முக்கியம், because otherwise we cannot justify this surgery. Thank you so much for coming for this press conference in there. And at the same time, congratulations to team DBS for an excellent job done and putting us above most of the hospitals in Chennai city. முதல்லங்க ஒரு 2 months before எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல், பெஸ்ட் எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல் அவார்டு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மூலியமாக வாங்கப்பட்டது நம்ம போர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனுக்கு. ஒரு 1 week பிஃபோர் EOI வந்து சவுத் இந்தியாவிலவே பெஸ்ட் எமர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டலாக வந்து போர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனியை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அதில் உங்களோட பங்களிப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் நாங்கள் பண்ணுற நல்ல பேர் வந்தது, இந்த அவார்ட்ஸுக்கு உங்களோட பங்களிப்பு இருக்குன்றது இங்கே நான் பிளேஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இது கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஏன்னா இது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கட்டும், சர்ஜரிஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதில் உங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்றைக்குமே வந்து நாங்கள் வந்து உணர்வோம். When we are talking about something of this kind, you have to be different. எல்லாராலையும் இது பண்ண முடியாது. ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஹெல்த் கேர்ன்ட்டு இருக்கு. நார்மலாக இது வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் கன்ஃபைனாக இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிரைமரி ஹெல்த் கேர் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை கவர்மெண்ட். அங்கே வந்து உங்களுக்கு இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸு, அதை கம்யூனிட்டி பேஸ்டு ஆக்டிவிட்டீஸு, இல்லை பீடியாட்ரிக் அண்ட் ஆப்ஸ்டிக்ஸ் ஒர்க், இதெல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செகண்டரி கேர்ன்ட்டு இருக்கும். மைனர் சர்ஜரி, சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ஸ், ஓகே, இல்லைன்னா மெடிசன், ஜெனரல் சர்ஜரி, இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர். இது கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டோட பங்கும் இருக்கும். ஸ்மால் டவுன்ஸில், சிட்டிஸில் இது இருக்கும். தென் டெர்ஷரி கேர், ஹை எண்ட் சர்ஜரிஸ் லைக் ட்ராமாவாக இருக்கட்டும், கிரிட்டிக்கல் கேராக இருக்கட்டும், இல்லை கார்டியாக் சர்ஜரிஸாக இருக்கட்டும், இல்லை இன்டர்வென்ஷன் கார்டியாலஜி, நியூரோ சர்ஜரிஸ், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹை அண்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது. இப்போ 4வது ஒரு இது இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குவாட்டர்னரி கேர். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிஷ் ஏரியாஸ், யாருமே தொடர்றதுக்கு யோசிக்கிற ஒரு நிஷ் ஏரியாஸ், இந்த மாதிரி டிபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட், லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட், எனி டிரான்ஸ்பிளான்ட், ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்ட், மல்டி ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், அதே மாதிரி கேன்சருக்கு சம்மந்தப்பட்ட சில ரீசர்ச் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை டயக்னோசிஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பண்ணுற சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து சிலது தான் இன்னைக்கு வந்து. ஏன் அப்படி அப்படின்னா அந்த டிஸ்டிங்ஷன் ஏன் வருதுன்னா, இப்போ ஒரு சிம்பிள் அண்ட் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஒரு ஏர்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். அந்த ஏர்போர்ட்ல ரன்வே மேல எல்லா ஃபிளைட்டும் வந்து இறங்க முடியாது. ஏன்னா சில ரன்வே, அந்த ரன்வேயோட லென்த், அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளைட் இறங்க முடியும். சில ரன்வேஸ்ல வந்து ஒன்லி 8 hours மட்டும்தான் இறங்க முடியும். சிலதில் போயிங்ஸ் இறங்கலாம், சிலதில் ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் இறங்கலாம், சிலதில் மட்டும்தான் கான்கார்டு இறங்க முடியும். கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி வந்து அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ளைட் அங்கே லேண்ட் அப் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அந்த ஃப்ளைட்டு ஓட்டுனவர் மட்டுமே இல்லை, அதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ் டு ஒர்க், கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, தேர் சோ மெனி அதர் பீப்புள் ஹூ வில் பி கோஆர்டினேட்டிங் ஃபார் எ சேஃப் லேண்டிங் ஆஃப் த ஃப்ளைட். ஸோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அந்த ரிசோர்சஸ், அந்த ஸ்கில்லு, அந்த டெக்னாலஜி, இந்த 4 இணைந்தாதான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த தரமான ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்சஸும் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு. வடபழனியில இருக்கிற ஃபோர்ட்டிஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு தான் ஃபோர்ட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நேஷன் வைடு எங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நேமே அதனாலதான். 28 ஹாஸ்பிட்டல் இன்னைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க இருக்கு. அதுல அரௌண்ட் 4500 பெட்ஸ் நாங்க வந்திருக்கிறோம். மோஸ்ட் ட்ரஸ்டட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபோர்ட்டிஸ் ஹெல்த் கேர். ஏன்னா ப்ராசஸ் ட்ரிவன் ஹாஸ்பிட்டல். எது பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து நாங்க வந்து we have a way and means to have a tangible, அதாவது எது பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து இது கரெக்டா இல்லையான்றது எடுத்து பார்த்து அதை ரிவ்யூ பண்ணி, அதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தால் மறுபடியும் அதை சரி பண்ணி
பண்ற ஒரு தன்மை இருக்கிற ஒரு எஸ்ஓபிஸ் இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் கிரியேட் பண்ணணும், டெக்னாலஜி பண்ணணும், இது எல்லாமே பணம் இருந்தால் வந்துடும். பட் பேஷன்ன்றது ஒன்று வந்து இருக்கு, ஸ்கில் இருக்கு. ஸ்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பேஷன் இருக்கணுன்றது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் விஸ்வநாதன் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு, டாக்டர் விகாஸ் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு நாள் பார்ப்பாரு அப்படின்னு. அந்த டைம்ல அவர் வந்து இன்னொரு நியூரோலஜிஸ்டா இருந்தா ஒரு 50 பேஷண்ட்டை பார்த்துருவாரு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணும்போது வந்து அந்த தைரியம் இருக்கணும், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும். ஏன்னா ஒரு பட்டிங் இப்போ டாக்டர் விகாஸ் ஐ திங்க் ஹி மஸ்ட் பி அரௌண்ட் ஒரு early 40s ஆர் மேபி early 40s டாக்டர் 42. 42 வயசுல இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எல்லாம் வந்து யாருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு சின்ன தப்பா எங்கேயாவது போயிடுச்சுன்னாக்கா கெரியர்ல வந்து growth ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். அதே மாதிரி டாக்டர் விஸ்வநாதா இருக்கட்டும், ஏன்னா அவங்க நார்மலா எல்லாரும் பண்றது பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50 பேஷண்ட்டை பார்க்கலாம், ஒரு 10 பேஷண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிக்கலாம், அவரும் ஒரு 2-3 சர்ஜரி பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போயிடுச்சு. They will earn name as well as money and respect everything in the society. But no, they want to make a difference to the people. அது ஒத்தரா இருக்கலாம். 1,00,000 பேர்ல வந்து 150 பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது ஸ்ட்ரோக் வருது. 1,00,000 பேர் 15 பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்கு. அதுல இந்த 15 பேர்ல ஒருத்தராவது லைஃபை வந்து நம்ம மாத்தணும். ஓகே, அந்த ரிஸ்க் அந்த பேஷனோட இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து அவங்க ஒரு டீமா இணைந்து பண்ண முடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு. அதே மாதிரி அவங்களோட பேஷனையும் அவங்களோட அந்த டிரைவையும் அவங்களோட அந்த ஸ்கில்லையும் வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஃபோர்டிஸ் வந்து முன்னே வந்திருக்கு. இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷன் தான் இன்னைக்கு இந்த சக்சஸ்ஃபுல் சர்ஜரியோட சக்சஸ். ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட். ப்ரைஸ் அஃப்கோர்ஸ் சார் நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரோட் அந்த இம்ப்ளான்ட் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஆக்சுவலா சொல்லணும்னா அவங்களோட வாட் தே டூ as I told you, it's very passionate. ஒரு நார்மல் சர்ஜரி பண்ணா என்ன ஒரு சர்ஜன் கொடுக்குறோமோ அதுதான் நாங்க கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு நார்மல் பிசிஷியன் என்ன வாங்குவாரோ அதுதான் அவர் வாங்கிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலா 20 லட்சத்துல இருந்து 25 லட்சம் 28 லட்சம் வரைக்கும் அந்த இம்ப்ளான்ட் மட்டும்தான். அது நம்ம கையில வந்து இல்லை. நீங்க சொன்ன மாதிரி இஃப் யூ ஆஸ் மீடியா ஓகே, இஃப் யூ ரெப்ரசன்ட் டெஃபினட்டா வந்து அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் உங்களால. அந்த அப்ராட்ல இம்போர்ட் டியூட்டி ஏதாவது எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்தாங்க எனக்கு கரெக்டா தெரியாது. பட் நார்மலி வந்து அது 15% இருக்கலாம், 12% இருக்கலாம். ஏன்னா இது லைஃப் சேவிங்ல வராது, லைஃப் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான். இல்ல 40% இருக்கலாம், எனக்கு கரெக்டா அதை பத்தி தெரியாது. பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த 10% இருந்தா கூட அது 2 லட்சம் ரூபாய். இட் மேட்டர்ஸ் எல்லாம். இப்போ முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்கா இருக்கட்டும், ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து சிஎம் ஸ்கீம்ல இல்லாம இருந்தது. பட் அதுக்கப்புறம் சிஎம் ஸ்கீம்ல அதை இன்க்ளூட் பண்ணதால எத்தனையோ லட்சம் 1000 பேருக்கு 1000 கணக்கான பேஷண்ட்ஸ் வந்து இதனால பயனடைந்திருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம கவர்மெண்ட் வெரி ப்ரோஆக்டிவ் கவர்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் வி ஹாவ் a very good health minister also who is very proactive and very aggressive. ஸோ அவர் இதை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு போயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா இதையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அது மூலியமா நிறைய பேர் பயன்படுத்து, அதாவது யாரால எஃபோர்ட் பண்ண முடியாதோ அவங்கள வந்து ஆக்சுவலா இது பணக்காரங்க டிசீஸ் சொல்ல முடியாது. ஓகே, இது எல்லாருக்குமே வரலாம். ஓகே, ஆக்சுவலி ஏழை மக்களுக்கு வரும்போது தான் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஃபேமிலி ஃபுல்லா சஃபர் ஆகும். இந்த பிரெட் வின்னருக்கே வந்துருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஆள் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. படிக்கிற குழந்தைங்களும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா கல்யாண வயசுல இருக்கிற பொண்ணா இருக்கலாம், எல்லாருமே அந்த குடும்பமே பாதிக்கப்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, ஃபைனான்சியலா, சோஷியலா, பிசிக்கலா. ஸோ கண்டிப்பா நீங்க இது கரெக்டான முறையில நீங்க வந்து இது கொண்டு போய் சேர்த்தீங்கன்னா வர்ற நாள்ல கண்டிப்பா வந்து கவர்மெண்ட் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. அண்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் டீம் நியூரோ அண்ட் நியூரோ சயின்சஸ் அண்ட் டிபிஎஸ் அண்ட் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மிக மிக நன்றி இங்க வந்ததுக்கு. இந்த மீடியம் மூலியமா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் காம்ப்ரஹென்சிவ் டிபிஎஸ் கிளினிக்கை வந்து இன்னைக்கு நாங்க வந்து அறிவிக்கிறோம், அஃபிஷியலா அறிவிக்கிறோம். ஐ திங்க் சென்னையில எத்தனை இருக்கும் டாக்டர்? Not many have less than 5. ஸோ நம்ம சென்னைன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே 1.6 crore பாப்புலேஷன் இருக்குமா இன்னைக்கு? 1.5 கோடி கண்டிப்பா இருக்கும். நீங்க திருவள்ளுவரா இருக்கட்டும், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸையும் சுற்றி இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா ஸோ வெறும் 5 சென்டர் தான் இருக்கு. அதுல இது வந்து மோஸ்ட் பிகாஸ் டாக்டர் விகாஸ் அகர்வால் டிரைவ்ஸ் இட்.
ஆக்சுவலா அவர் வந்து அஸ்ஸாம்ல இருந்து வராரு. வாரத்துக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வாரத்துல இருந்து ஒரு 10 நாள் இங்க வந்துட்டு இருக்காரு. ஃபேமிலி அஸ்ஸாம்ல இருக்கு. ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேஷன் தட் ஹி ஹேஸ் டு டூ இட். ஸோ பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு மறுபடியும் என்னோட நன்றி. அண்ட் இந்த ஸ்டோரி வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட், I am sure that it will just not make difference for our professionals, for our hospitals, but in the larger interest of the patients who need them most. Thank you so much once again. Today we have done a short program about our launch of our program of clinical Parkinson's disease clinic and also a DBS clinic. I am Dr. Vikash Agarwal. Along with me, Dr. Vishwanathan and Dr. Shubha and Dr. Sudhakar. We all are the DBS team at Fortis Hospital, Vadapalanni, and we thank you all for coming here today. Recently we did a surgery successfully with the most advanced lead, which is called the directional DBS lead, and these surgeries are now more and more common in our country, and which is helping the patients to a lot of degree. So I'm in this field of movement disorders, and in Chennai itself I've been doing the surgery since the last 3 years. I'm a physician and a movement disorder specialist. My team surgeon and the lead surgeon is Dr. Vishwanathan, who helps for the actual surgical part. I help for the movement disorder part and assessing the patient and determining which patient is suitable for surgery, and after the surgery the need for the programming which is taken care, and the medication adjustment, which is a lifelong process. So this surgery, deep brain stimulation surgery, should be done for limited patients, selected group of Parkinson's patient whom it can really give good results. It is not a cure. I will repeat again, Parkinson's DBS surgery is not a cure. It is another modality of treatment which helps the patient to have a better quality of life. This is something which, and we cannot do this for every patient. It is only for select group of patients. I am helped by my colleague Dr. Shubha, who is a budding neurologist, and she helps me on a day-to-day programming my patients regarding the DBS cases on a daily basis. So we have walk-in DBS and Parkinson's clinic. Members of the community, especially senior people above 60 years of age, they can come and meet Dr. Shubha at any point of time in our hospital, and then when, as per my appointment, when available, we can discuss the further, the Parkinson aspects of the patient and the treatment part. So we believe in medicines and we believe in medical treatment first, but the DBS is a good option for very few patients. So in our clinic, which is a comprehensive Parkinson's disease clinic, we are helped with all our colleagues as a team, and we take a collective decision on what is the best for the patient in our hospital, and which is aptly supported by our ZD and management and the team here at Fortis Vadapalanni. Thank you. Sir, இந்த சர்ஜரி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மட்டும் தான் பாஸ் பண்றீங்களா? வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா? எத்தனை மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டீங்க? இந்த ஆபரேஷனுக்கு ஒரு 8 இருந்து 10 மணி நேரம் ஆகும். ஆபரேஷன் செய்யற அந்த நாள் கிடையாது, அதுக்கு முன்னரே எம்ஆர்ஐ செய்யறது, அது ஒரு பர்டிகுலர் புரோட்டோகால்ல தான் எம்ஆர்ஐ செய்யணும். அதுல அந்த டைம்ல இருந்து அந்த ஆபரேஷன் அப்படின்ற ஒரு டைமிங் ஆரம்பிச்சிடும். அன்னைக்கு பேஷண்ட் வந்து காலையில ஒரு சிடி ஸ்கேன் செஞ்சுட்டு, அதன் பிறகு ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல போயிட்டு அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை பிளேஸ் பண்றது, ஸ்டடி பண்றது, இதெல்லாம் பண்றதுக்கு டோட்டலா ஒரு 6 இருந்து 8 மணி நேரம் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இது பல இடங்கள்ல செய்யறாங்க. ஸோ இங்க நம்ம என்ன ஸ்பெஷலா சொல்ல விரும்புறோம்னா, ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் எலக்ட்ரோட், அதாவது வந்து சென்சைட் அப்படின்னா அது உள்ள மூளைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்சஸ் அதுவே அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டா எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அதுக்குள்ள நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்ன்றத அந்த எலக்ட்ரோடு நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். சாருக்கு ப்ரோக்ராமிங் அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலமா அவர் வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் செய்யறதுக்கு இந்த நியூ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோட் வில் ஹெல்ப். இந்த பார்க்கின்சன் என்ற உடல் நோய் ஏற்படும் முக்கியமான காரணம் என்ன? அது நியூரோ டீஜெனரேஷன். என்னன்னா வயசாக எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகுது இல்லையா? இங்க மூளையில ஸ்பெசிபிக் ரீஜன்ஸ் இருக்கு, பேசல் கேங்லியான்னு. அது வந்து மத்தவங்களை கம்பேர் பண்றப்ப இவங்களுக்கு தன்னைத்தானே அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா டீஜெனரேட் ஆகுது. அதனால வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் தான் இந்த கை நடுக்கம், ஸ்லோ ஆகுறது, ரோபோ மாதிரி நடக்கிறது, கீழே விழறது. அதெல்லாம் ஒரு 10% மாத்திரம் மரபணுவியல் ஜெனட்டிக் காஸ்
அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மரபணு சார்ந்து அவங்களுக்கு ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க 30-35 வயசுல இந்த ஃபீச்சர்ஸ் வரும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் தெம் ஆனா வயசானவங்களுக்கு வருது, அது நியூரோ டீஜெனரேஷன்னால. பண்ணலாம். ஜெனட்டிக்கா இருக்கிறவங்க சின்ன வயசுக்காரங்க இந்த ஃபீச்சர்ஸோட எங்க கிளினிக்ல வர்றப்போ கிளினிக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அந்த ஏஜ் இல்லையா, இவங்களுக்கு ஏன் இந்த வயசுலயே இப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதுக்கு ஜெனட்டிக் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம். One more important factor is vascular Parkinson. So இப்போ லைஃப்-ஸ்டைல் டிசீஸ்னால தான், சுகர் பிபினால தான் நமக்கு பிரெயின்ல சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரோக்ஸ் வரும். So that we call it a small vessel disease or vascular disease of the brain. அது நிறைய it's very common to know nowadays. But அதனால தான் சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு டிமென்ஷியா, பார்க்கின்சன் அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. So we wrote a paper from my previous group which is published in Lancet journal, which is a very famous journal, that Western Pacific Asia la நம்ம இந்த இந்தியா, பங்களாதேஷ் இந்த கண்ட்ரீஸ்ல in the coming by 2030 we will have more number of Parkinson's patient, and it is going to become a silent pandemic in future. And that is why the need for awareness to do proper exercise, lifestyle modification, at least this category in the vascular Parkinson patients number load kunju kammi pannikala if you have a better quality of lifestyle. Degenerative Parkinson or typical Parkinson's disease, it has to it cannot be cured or controlled by doing this kind of lifestyle changes. But suppose நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் டைம்ல என்ன இருக்குன்னா, பேஷண்டோட தேர் ஆர் ஸ்டடிஸ் ஆல்சோ இன் அவர் கண்ட்ரி நவ் 30-40% பேஷண்ட்ஸ்க்கு சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஆல்ரெடி பார்க்கின்சன் பேஷண்ட்க்கு. ஏன்னா கோவிட்னால தான், போஸ்ட் கோவிட் அந்த டைம்ல எக்ஸசைஸ் இல்லை, எவ்ரிபடி இஸ் கன்ஃபைன் டு த ஹோம், ஸோ சிம்டம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ மோர். ஸோ எக்ஸசைஸ், லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் and very active lifestyle is very important for all Parkinson's patients. If one message we can give to them, please exercise. Adala kunju definitely it is going to benefit them. I have seen patients, I am able to reduce medicine for these cases. Dosage ella kurichikkalam, suppose if they are doing regular exercise. So adu romba important point. இந்த மூளை நரம்பணுக்கள்ல டோபமைன்ற ஒரு வேதிப்பொருள் சுரப்பி கம்மியா இருக்கிறதுனால இந்த பாதிப்பு அதிகமா ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க. ஆமா கரெக்ட். அது ஆக்சுவலா கம்மிங்கிறத விட அது ரொம்ப ஒரு பேலன்ஸ்ல இருக்கும் பிரெயின்ல. சில இடத்துல ஜாஸ்தியா இருக்கணும், சில இடத்துல கம்மியா இருக்கணும், கரெக்டான டைம் சுரக்கணும். அது சுரக்கிற முறையும் ஜஸ்ட் லைக் தட் சுரக்கிறது கிடையாது. சில சமயத்துல ஜாஸ்தி, சில சமயத்துல கம்மி. அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். டோபமினோட இதனாலதான் இந்த மாதிரி பார்க்கின்சன்ஸ் வருது. பட் அந்த ஜென்டில் பேலன்ஸ் வந்து பிரெயின்ல வந்து எப்பயுமே இருக்கணும். அது இல்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. நம்மளோட எல்லா தசை எல்லாமே வந்து நம்மளோட பிரெயின் கண்ட்ரோல் தான். இப்ப நான் இந்த மைக் இப்படி எடுக்கிறேன்னா என் பிரெயின்ல இருந்து அந்த சிக்னல் வரணும். இந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இத வந்து எடு அப்படின்னு மேல உள்ள பிரெயின் ஏரியால சொல்லும். பட் ஆக்சுவலா இந்த மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ற ஏரியா தான் பேசல் கேங்லியா அப்படின்னு. அந்த பேசல் கேங்லியால இந்த டோபமைன் பேலன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகுறதுனாலதான் பார்க்கின்சன்ஸ் வருது.